Strength, success, clarity. வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது 21st May 2026 CS 3492 டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்கான இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் பார்ட் ஏ கொஷின் பார்க்கலாம். யூனிட் 1, வாட் இஸ் டிபிஎம்எஸ்? வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் டேட்டாபேஸ் சிஸ்டம்? What are the types of data models and levels of data abstraction? Compare primary key and foreign key. What is referential integrity? What is instance and schema of database? Compare static SQL and dynamic SQL. Next, unit 2 kana important part A question. Define functional dependency. What are the desirable properties of decomposition? Define normalization. Why 4NF in normal form is more desirable than BCNF? What is weak entity? Give example. Define ER model and give its limitations. Next, unit 3 kind important part A question. What is transaction? What are ACID properties? Define atomicity property of ACID transaction. What is mean by concurrency control? What is serializability? How is it tested? Define two-phase locking. Define deadlock. List 4 conditions for deadlock. Next, unit 4 kind important part A question. What is the need for RAID? Compare ordered indices and hashing. What can be done to reduce the occurrence of bucket overflow in a hash file organization? Compare B and B plus tree. What is the need for query optimization? Define query execution plan. Next, unit 5 important part A question. What is distributed DBMS? Give example for two-phase commit protocol. What are the advantages of distributed database? What are the two approaches to store a relation in distributed database? What is the advantage of fragmentation? What is fragmentation? List out its types. Next பார்க்க போகிறது part B question பார்க்க போகிறோம். Outline the overall architecture of database system. What are data models? Classify and explain it. இது ரெண்டுமே ஒரே வீடியோவில் நான் அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன். உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் ரெண்டுமே நீங்கள் சேர்த்து ஒரே வீடியோவாக படிச்சிருங்க. ஓகேங்களா? அந்த ஒரே வீடியோவில் எல்லாமே இருக்கும். SQL query problem, see description for problem. ஒரு ப்ராப்ளம் query எப்படி எழுதணும்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன். அந்த ப்ராப்ளம் மட்டும் பார்த்துட்டு போங்க. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டுக்கான இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். Next, second unit. What is normalization? Explain its types with example. Okay, explain ER and enhanced ER model. Construct an ER diagram for a with set of patients and set of medical doctors. Associate with each patient a log of the various tests and examination conducted. So இந்த ER based question உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிருக்கேன், டிஸ்கிரிப்ஷனை பாருங்கள். What is serializability? Compare and contrast conflict and view serializability. Outline two-phase locking protocol. இது வந்து கொஞ்சம் வேறு மாதிரி எழுதணும். இது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இதை நான் எப்படி நான் எழுதி போடுறேனோ அதே மாதிரி எழுதி வைங்க எக்ஸாமில். ஓகேங்களா? இதில் கதைலாம் அடிக்கக்கூடாது. கதை அடித்த மார்க் போட மாட்டாங்க. நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அந்த எப்படி கீ பாயிண்ட் கொடுக்கணும் அந்த கீ பாயிண்ட் படி இதை எழுதணும். வாட் இஸ் டெட்லாக்? ஹவு டு ஹேண்டில் இட்? ஸோ இது எல்லாமே நான் இதை தான் ஃபஸ்ட்டு அப்லோட் பண்ண போகிறேன். 13th கொஷின் தான் முதல்ல அப்லோட் பண்ண போகிறேன். ஸோ இதை அதுக்கு முன்னாடி டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கிற வீடியோஸில் முடிச்சுட்டு வந்துடுங்க. இதை நான் அப்லோட் பண்ணி வைக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட்டு தான் அப்லோட் பண்ணுவேன் இந்த யூனிட். வாட் இஸ் ஹேஷிங்? எக்ஸ்பிளைன் இட்ஸ் டைப்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ். இது ஏற்கனவே நீங்கள் படித்தது ஹேஷிங். டிஸ்கஸ் த query optimization using heuristic cost estimation. ஓகேங்களா? இது ரொம்ப ஈஸியான கொஷின், ஈஸியாக சொல்லித்தரேன். 15th one, outline the architecture of distributed database and discuss the data storage, transaction, query processing and optimization. What are NoSQL databases? Explain its types.
வாட் இஸ் எஸ்கியூஎல் இன்ஜெக்ஷன் எக்ஸ்பிளைன். ஸோ நான் எந்த ஆர்டரில் அப்லோட் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு இந்த 3rd யூனிட் இதை அப்லோட் பண்ணிவிடுவேன். இதை அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறமா 5th யூனிட்டுக்கு வருவேன், இதை அப்லோட் பண்ணிவிடுவேன். அதுக்கப்புறமா இந்த கொஷின் அப்லோட் பண்ணுவேன். இது கொஞ்சம் ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருக்கும், அழகாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக. நீங்கள் பொறுமையாக இருந்தீங்கன்னா தான் நான் அழகாக டீட்டெயில்டாக நாலேஜ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலும் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலும் சொல்லித் தருவேன். ஓகேங்களா? அவசரப்படாதீங்க. நான் கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக அப்லோட் பண்ணிட்டு வரேன். நீங்கள் தான் அதுக்கேற்ற மாதிரி படிச்சுட்டு வரணும். ஒரு கொஷின் வந்துடுச்சுன்னா அதை படித்து முடிச்சுருங்க, அவ்வளோதான். நீங்கள் ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் தானே படிக்கிறீங்க, ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி படிங்க. எக்ஸ்பிளைன் த ஃபாலோவிங் வேலிடேஷன் அண்ட் ஸ்னாப்ஷாட் ஐசோலேஷன் ARIES அல்காரிதம். அவுட்லைன் B+T அண்ட் B-tree இண்டெக்ஸ் ஃபைல்ஸ் வித் எக்ஸாம்பிள். இதுவும் கொஞ்சம் கீ பாயிண்ட்ஸ் வேறு மாதிரி எழுதணும் இந்த கொஷனுக்கு. இது நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இதை அப்லோட் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? ஆல் த பெஸ்ட். பார்ட் A கொஷின்ஸ் இது முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அப்லோட் பண்ணுறேன். அது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும், படிச்சிடலாம். பார்ட் B நான் சொன்ன மாதிரி படிக்கணும். இந்த சப்ஜெக்ட் பொறுத்தவரைக்கும் கீ பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். கீ பாயிண்ட்ஸ் எதிர்பார்ப்பாங்க கரெக்ஷனில். ஸோ நான் என்ன எழுதி போட்டிருக்கணும் அப்படியே டீட்டெயிலாக எழுதி வைங்க. ஓகேங்களா? ஸோ உங்களுக்கு அதுக்கு விஷயமும் நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிய வைக்கிறேன். ஆல் த பெஸ்ட். அடுத்த சப்ஜெக்டில் பார்க்கலாம். உங்களுக்கு இந்த கண்டென்ட் ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாட்ச் அதர் எபிசோட்ஸ் இன் த அப்ரோப்ரியேட் பிளேலிஸ்ட். ஃபுஜி சில்வர் அகாடமி ஸ்ட்ரென்த் சக்ஸஸ் கிளாரிட்டி. வணக்கம்.